ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا، گویا کہ جس ملک کو، جس زمین کو انہوں نے فتنہ اور فساد کی اماجگاہ بنا رکھا تھا، ان کے ختم ہونے سے فتنہ بھی ختم ہوا، فساد ختم ہوا، اور اللہ نے اس قوم کی جگہ اس ملک کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ پھر بنی اسرائیل اسی ملک میں جو غلام تھے وہ آزادی کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، جو قوم ظلم کا شکار ہوتی ہے، بے کس اور مجبور اور ضعیف سمجھی جاتی ہے، لیکن ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیے رکھے، ایک دن ایسا آتا ہے ان کو اس صبر کا پھل اس دنیا میں ہی مل کے رہتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو مظالم برداشت کیے، یہ ایک بڑی کربناک تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد، ان کی کوششیں اپنی قوم کو آزادی دلوانا اور قوم کو ایک آزاد ملک میں رکھنا، بالآخر اس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو اس زمین کا یا اس ملک کا، یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے، کل کے ضعیف آج کے طاقتور اور کل کے طاقتور آج کے ضعیف بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ فوجیں ہوں یا لشکر ہوں یا ادارے ہوں یا قومیں ہوں یا برادری ہوں یا خاندان ہوں، جس لحاظ سے بھی اگر وہ کسی زمانے میں قوی اور طاقتور ہیں اور اپنی طاقت سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ نے ان طاقتوروں کو کمزور کیا، اور جو جس زمانے میں کمزور سمجھے جاتے تھے تو اللہ کی سنت یہ آئی کہ اللہ نے ان کمزوروں کو طاقتوروں پر مسلط کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو قوم بنی اسرائیل اتنی غلام کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے فرعونی قوموں کے گھر میں خادم اور مزدور اور غلام بنے ہوئے، اور پھر یہ اپنی زندگی میں یہ دن دیکھ لیں کہ یہ آزادی کے ساتھ دوبارہ مصر میں واپس آئیں اور اسی مصر کو اللہ ان کے لیے برکت کی جگہ بنا دے۔ فرمایا اور وہی قوم جو کمزور سمجھے جاتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها، اس زمین کے مشرق اور مغرب میں اللہ نے برکتیں رکھ دی۔ بنی اسرائیل کی ترقی ایسے عروج پر پہنچی کہ ان کی ترقی نے بھی ان کو اللہ بھلا دیا۔ یہ دونوں چیزیں، چاہے غربت ہو یا امیری، جب حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کفر کی سرحدوں تک پہنچتا ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر تمہیں کفر تک پہنچائے۔ آج ہماری قوم کی جو درگت بنی ہوئی ہے، فقر کی ماری ہوئی، کل ایک تصویر شائع ہوئی، ایک بوڑھی اماں اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے لیے قطار میں لگی ہوئی تھی،
बेचारी ने अभी बोरा उठाया ही था तो वहीं दम दे गई। इतना जलील और रुसवा करके ये कौम को हटा दे रहे हैं। खुदा की कसम, इससे इस कौम का भूख से मर जाना वो बेहतर है कि ये इस जिल्लत को बर्दाश्त करें। न जाने क्यों ये जिल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं। इनका भूख से मर जाना ये शहादत है बनिस्बत इसके कि ये इस तरह की जिल्लत उठाकर कितारों में लगकर वो आटा वसूल करें। और बदबख्त है जो इस तरह अपनी कौम को जलील और रुसवा कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको जलील और रुसवा करके छोड़ेगा। जो अपनी कौम को जलील करता है, खुदा की कसम, उस कौम के जलील होने से पहले वो दुनिया से जलील और रुसवा होकर जाता है। ये बात लिख लेना, पल्ले बांध लेना। कौम का जो बड़ा अपने मातहतों का खैर खा नहीं होता, उनका ख्याल नहीं रखता, चाहे वो कबीले का सरदार हो, चाहे बरादरी का सरबराह हो, या ख़ानदान का सरबराह हो, या जमात का अमीर हो, या किसी मुल्क या रियासत का सरबराह हो, जो भी अपने मातहतों के साथ एक ज़िल्लत में सलूक करता है, वो दुनिया से ख़ुद भी ज़िल्लत की मौत लेके जाता है। फ़िरौन कैसे ज़िल्लत की मौत मरा, कहाँ करता था कि तजरी मिन तहत, ये जो बागात हैं, ये नहरें हैं, ये तो मेरे पाँव के नीचे हैं। वो कल तलक बागात को और मिस्र की नहरों को अपने पाँव तले कहने वाला आज उसी नहर और उसी दरिया में गर्क हो के डुबकियाँ ले के मर रहा है। कहता है मुझे बचा लो, बचाने वाला कोई नहीं। ये हुक्मरानों का अंजाम यही होता है। किस तरह जलील और रुसवा किया उस खातून को, उसकी तस्वीर खुदा की कसम देखी नहीं जाती। किस तरह वो बेकस और लावारिस पड़ी हुई है। ये हुक्मरान अपने आप को इस्लामी रियासत का सरबराह तो कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं कभी सोचा कि इस्लामी रियासतों के सरबराह तो वो हुआ करते थे जो कहा करते थे, इस बात का ऐलान करते थे कि हमारी रियासत में अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हुकूमत की पकड़ होगी। यहाँ तो इंसान मर रहे हैं, इंसान जलील हो रहे हैं। इंसान भी वो जिसके बारे में अल्लाह के पैगम्बर ने कहा कि सुन लो, एक इंसान की, एक मुसलमान की इज़्ज़त बैतुल्लाह की अज़मत और हुर्मत से ज़्यादा है कि एक मुसलमान की आबरू इस बैतुल्लाह से ज़्यादा अहमियत रखती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, कुत्तों की कदर है, इंसान की, मुसलमान की कदर नहीं है। अल्लाह ने बरकत रखी थी बनी इसराइल, वही जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फरमाया वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, ये बड़ी अजीब बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई। फरमाया पूरा हो गया तेरे रब का वादा। अल्लाह अपने बंदों से जो वादा करता है उसे पूरा करके छोड़ता है। अगर बंदा अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखे, फिर दुनिया ही में उसके दिल बदल के रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल न बदले। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अला बनी इसराइल के लिए जो वादा था अल्लाह ने वो पूरा करके दिखाया। वो क्यों वादा पूरा हुआ? बिमा सबरू, बस इसके को उन्होंने सब्र किया। आए हमारी कौम भी इसके बारे में जो लोग मर्जी बातें करते रहे, कौम तो कौम है, इंसान तो इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं। कहते हैं बड़ी टीठ कौम है जी, बड़ी बेशरम कौम है जी, बड़ी बेहया कौम है। भी इनको कहने वाला वो बेहया है, इनको बेशरम कहने वाला वो बेशरम है। इस कौम को बेगैरत कहने वाला खुद सबसे बड़ा बेगैरत है। ये समझो कि इस कौम में सब्र है, बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? लेकिन सब्र का फल मिल के रहेगा। हम क्या कर सकते हैं बजाय सब्र के? अब डंडा उठा के किसी के सर पे मार दें? सब्र है, बर्दाश्त है, बस ये चीज़ें हैं। इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये सब्र करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। लेकिन सब्र का नतीजा, सब्र का फल इस दुनिया में इस कौम को भी मिल के रहेगा, सबको मिल के रहेगा जो भी सब्र करता है। आगे फरमाया वदम्मरना मा कान यस्नउ फ़िरऔन व कौमुहु, खराब कर दिया हमने जो कुछ बनाया था फ़िरऔन और उसके कौम ने। ये सारा फरमाया हमने मलिया मेट करके रख दिया, उसकी तरक्की को हमने ज़मीन में खारत करके रख दिया। और वमा कानू यारिशून, वो अपने आप को बड़ा ऊंचा करके छाया हुआ था, हमने उसको जलील रुसवा करके रख दिया। एक बात पल्ले बांध लेना मेरे प्यारों, कभी तकब्बुर न करना, ना इनफिरादी तौर पर, ना अपनी क़ुव्वत के घुमंड पर, ना अपने किसी मनसब पर, ना अपने हुस्न पर, ना अपने माल पर। कभी फ़ख्र व गुरूर न करना।
ہمیشہ عاجز بن کے رہو، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔